آپ جان چکے ہیں بلیٹن کے آغاز میں آپ کو اہم خبر دیں کہ حکومت کا 9 اضلاع میں تعلیمی ادارے 11 اپریل تک بند رکھنے کا اعلان۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں کہ اسلام آباد سمیت متعلقہ اضلاع میں تعلیمی ادارے بند رکھے جائیں گے۔ لاہور سمیت پنجاب کے چند اضلاع میں کورونا پھیلاؤ کی حالت تشویشناک ہے۔ سندھ، بلوچستان اور گلگت بلتستان میں کورونا کا پھیلاؤ قدرے کم ہے۔ 9ویں تا 12ویں جماعت کے امتحانات شیڈول کے مطابق مئی کے آخر میں ہوں گے۔ چیزوں کا جائزہ لیا گیا اور جائزہ لینے کے بعد وہ فیصلہ جو پچھلی دفعہ لیا گیا تھا کہ 15 مارچ سے 28 مارچ تک اسکول اور تعلیمی ادارے، اور میں یہاں پہ خاص طور پہ ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ تعلیمی اداروں کا مطلب ہے ہر قسم کے تعلیمی ادارے، یعنی کہ یونیورسٹیز، اکیڈمیز، مدارس، اسکولز، سارے کے سارے 15 سے 28 مارچ تک بند کیے گئے تھے۔ اور ان سلیکٹڈ علاقوں میں جہاں پہ بیماری کی شدت زیادہ تھی، انہی علاقوں میں اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 11 اپریل تک ان سلیکٹڈ اضلاع میں مزید تعلیمی ادارے بند کیے جائیں گے۔ یہ ثوابدید کہ کون سے ضلع ہیں اور کون سے شہر ہیں جہاں پہ تعلیمی ادارے بند کرنے ہیں، یہ صوبائی حکومتیں اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی حکومتیں فیصلہ کریں گی۔ لیکن جیسے آپ کو پہلے معلوم ہے کہ پہلے پنجاب میں 9 ڈسٹرکٹس تھے، اس میں پھر ایک اضافہ ہوا۔ اسی طرح پہلے ہم نے پشاور میں صرف بند کیے تھے، لیکن خیبر پختونخوا میں پھر 8 ضلع اور ایڈ ہو گئے۔ تو یہ کہ کس کو ایڈ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا، وہ بیماری کی شدت کا حوالہ دے کے ہوگا۔ اور یہ بندش جو ہے یہ 11 اپریل تک رہے گی۔ اس 11 اپریل کی بندش کے دوران اگر کوئی ایڈمنسٹریٹر اور کوئی ٹیچروں کو اسکولز بلانا چاہتے ہیں تو یہ بلا سکتے ہیں۔ دوسری جانب سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی کہتے ہیں سندھ میں اسکول کھلے رہیں گے اور جہاں ضرورت پڑی صرف وہاں اسکولوں کو بند کیا جائے گا۔ کورونا صورتحال پر اجلاس کے بعد سعید غنی نے ایک بیان میں کہا کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن کے اجلاس میں ملک کے تمام بڑے شہروں میں کورونا صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ سندھ اور بلوچستان میں صورتحال کنٹرول میں ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مخصوص اضلاع میں اسکول بند کیے جا رہے ہیں۔ صوبائی وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ سندھ میں فی الحال اسکول چلتے رہیں گے اور جن اسکولوں میں کیسز نکل رہے ہیں ہم انہیں بند کر رہے ہیں۔ گزشتہ 2 ماہ میں 154 اسکولوں کو کچھ عرصے کے لیے بند کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پی ڈی ایم کے سربراہ فضل الرحمان کا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی پر مایوسی کا اظہار۔ مولانا نے آصف زرداری اور نواز شریف کو پیغام دیا کہ بچوں کو سمجھائیں وہ بچگانہ سیاست نہ کریں۔ پی ڈی ایم سربراہ فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ طے ہوا تھا 4 اپریل سے قبل کوئی کسی کے خلاف متنازع بیان نہیں دے گا۔ بلاول اور مریم سمیت دیگر رہنماؤں کی حالیہ بیانات پر بہت مایوسی ہوئی۔ جو فیصلے پی ڈی ایم اجلاس میں ہوئے تھے ان پر عمل ہونا چاہیے۔ استعفوں اور لانگ مارچ پر پی ڈی ایم وقت خود مانگا ہے، اس لیے سب انتظار کریں۔ ہم خبریں آپ کو بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان کا بیان سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ رہنماؤں کی ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی پر مایوسی کا اظہار کرتا ہوں میں۔ مولانا نے آصف زرداری اور نواز شریف کو پیغام دیا کہ بچوں کو سمجھائیں وہ بچگانہ سیاست نہ کریں۔ پی ڈی ایم سربراہ فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ طے ہوا تھا 4 اپریل سے قبل کوئی کسی کے خلاف متنازع بیان نہیں دے گا۔ بلاول اور مریم سمیت دیگر رہنماؤں کے حالیہ بیانات پر بہت مایوسی ہوئی۔ جو فیصلے پی ڈی ایم اجلاس میں ہوئے تھے ان پر عمل ہونا چاہیے۔ استعفوں اور لانگ مارچ پر پی پی نے خود وقت مانگا ہے، اس لیے سب انتظار کریں۔ دوسری جانب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پارٹی عہدیداروں اور کارکنوں کو پی ڈی ایم بارے تلخ بیانات دینے سے روک دیا۔
بلاول بھٹو زرداری نے ہدایت کی کہ کارکن اور عہدیدار PDM اتحاد پر تلخ تبصروں سے گریز کریں، سخت رد عمل سے گریز کیا جائے جس سے اپوزیشن کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، سخت رد عمل سے گریز کیا جائے جس سے اپوزیشن کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے پارٹی عہدیداروں اور کارکنوں کو PDM بارے تلخ بیانات دینے سے روک دیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے ہدایت کی کہ کارکن اور عہدیدار PDM اتحاد پر تلخ تبصروں سے گریز کریں، سخت رد عمل سے گریز کیا جائے جس سے اپوزیشن کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ دوسری جانب مریم نواز نے پیپلز پارٹی سے اختلافات کو رد کر دیا۔ کہتی ہیں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے اچھا تعلق ہے، کچھ مشترکہ مقاصد کے لیے ہم PDM میں اکٹھے ہیں۔ جتنا انتقام ہونا تھا ہو چکا، جتنا برداشت کرنا تھا کر لیا۔ نواز شریف کی بیٹی ہوں، رواداری کی سیاست اور تعلقات نبھانا جانتی ہوں۔ نون لیگ کی اپنی حکمت عملی اور پیپلز پارٹی کی اپنی حکمت عملی ہے۔ PDM اپنا لائحہ عمل خود طے کرے گی، آگے کیسے بڑھنا ہے خود طے کرے گی، اس میں اور کسی کا عمل دخل نہیں ہے، وہ عوام کی توقعات کے مطابق فیصلے۔ عمران خان گھر جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ اگر عمران خان گھر نہ جا رہا ہوتا تو مریم نواز کو نیب بلانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اس کو اور بات یہ ہے کہ شاید تاریخ میں پہلی مرتبہ تاریخ میں پہلی مرتبہ شاید نیب کی جو بھیانک تاریخ ہے اس میں پہلی مرتبہ نیب کو شاید ریڈ زون ڈکلیئر کیا جا رہا ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ایک نہتی عورت کا کتنا خوف ہے، نواز شریف کا کتنا خوف ہے، عوام کا کتنا خوف ہے، اور اس خوف سے یہ تھر تھر کانپ رہے ہیں اور پورے کو علاقے کو ریڈ زون ڈکلیئر کر دیے۔ بات یہ ہے کہ پہلے مجھے نیب میں بلایا، نیب کے آفس کے سامنے کھڑے ہو کر مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا، لیزر گن سے میری گاڑی پر فائر کیا، میرے پہ پتھراؤ ہوا، پوری دنیا نے وہ ویڈیوز دیکھی، اور اب نیب میں مجھے بلایا اور اس کو ریڈ زون ڈکلیئر کر دیے۔ تو یہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ کون خوف میں اور کون گھر جا رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ مریم نواز نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ نیب نے 2 انکوائریز میں طلب کیا جس میں وہ پیش ہونا چاہتی ہیں، لیکن نیب کی جانب سے گرفتاری کا خدشہ ہے، لہٰذا حفاظتی ضمانت منظور کی جائے، جس پر لاہور ہائی کورٹ نے 10 لاکھ روپے کے 2 مچلکوں کے عوض مریم نواز کی حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہوئے نیب کو گرفتاری سے روک دیا۔ اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ انکوائری میں طلب کیا گیا ہے، مریم نواز نے درخواست میں موقف اختیار کیا تھا کہ نیب نے 2 انکوائریز میں طلب کیا جس میں وہ پیش ہونا چاہتی ہیں، لیکن نیب کی جانب سے گرفتاری کا خدشہ ہے، لہٰذا حفاظتی ضمانت منظور کی جائے، جس پر لاہور ہائی کورٹ نے 10 لاکھ روپے کے 2 مچلکوں کے عوض مریم نواز کی حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہوئے نیب کو گرفتاری سے روک دیا۔ خبر شامل کرے آپ کو بتائے، وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں مریم نواز نے خود تو حفاظتی ضمانت کروا لی اور کارکنوں کو 26 مارچ کو بلوا لیا۔ مولانا فضل الرحمان کی سیاست خلا میں لٹک رہی ہے، ان پر ترس آتا ہے، یہ اپنے ہی گھر میں لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں۔ پنجاب میں امن و امان کے لیے رینجرز کی منظوری دی گئی ہے، یہ اپنی پاور حکومت کو نہیں پیپلز پارٹی کو دکھانا چاہتے ہیں۔ اصل سیاستدان عوام کی ڈھال بنتا ہے، عوام کو اپنی ڈھال نہیں بناتا۔ آج اپروول دے دی ہے لاہور کے لیے پنجاب گورنمنٹ کو، اب تو انہوں نے حفاظتی ضمانت کرا کے خود ہی، میرا مطلب ہے اپنے کیس میں بہتری ان کا حق ہے یہ، لیکن خود تو وہ حفاظتی ضمانت کرائیں اور لوگوں کو کہیں کہ آپ عدالت پہ آؤ۔ سو پنجاب حکومت کی درخواست پہ وزارت داخلہ نے، کیونکہ فرسٹ لائن تو پولیس ہی ہوگی، ان کا کام ہے، اور یہ 26 مارچ کی خفت مٹانے جا رہے ہیں۔ قوم دیکھ لے کہ ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں 26 کو، اور اگر موسم ٹھیک ہوا، میں تو گلگت سکاؤٹس کا اینول فنکشن ہے، اگر کل موسم ٹھیک ہوا، ورنہ 26 کو شاید میں پھر آپ کو زحمت دوں۔ اور یہ اپوزیشن عمران خان کے لیے
اللہ کی طرف سے میں یہ نہیں کہہ رہا میں عمران خان کا وزیر ہوں، یہ اس کی بہتری کے رستے بناتی ہے. اور اب یہ جو فیصلہ کہ لاہور کا خاندان سلیکٹڈ ہے یا لاڑکھانے کا سلیکٹڈ ہے، لیڈر آف اپوزیشن پیپلز پارٹی سے ہوگا یا نون لیگ سے ہوگا، مجھے تو فضل الرحمان صاحب کی حالت پر ترس آتا ہے. وہ ایک دن ایک طرف ہوتے ہیں اور ہاتھ آسمان پہ لگاتے ہیں مولانا، اور کبھی پاؤں زمین پہ، خلا میں لٹک رہی ہے ان کی سیاست. لیکن میں لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ لاہور میں 12 سے 14% کرونا ہو چکا ہے، اور یہ میں پچھلی پریس ان کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ لاہور میں لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، اپنے ہی گھر میں پاور آف شو کر رہے ہیں. دوسری جانب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں کہ 26 مارچ کو کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تصادم کی پالیسی کسی صورت ملک کے مفاد میں نہیں. صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا جس کو بھی نیب بلائے اس کو چاہیے اداروں کی عزت کرتے ہوئے پیش ہوں. اداروں کا احترام سب پر لازم ہے. اپوزیشن جماعتیں اپنا کیا ہوا بھگت رہی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا بیان سامنے آیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ 26 مارچ کو کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تصادم کی پالیسی کسی صورت ملک کے مفاد میں نہیں. صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا جس کو بھی نیب بلائے اس کو چاہیے اداروں کی عزت کرتے ہوئے پیش ہوں. اداروں کا احترام سب پر لازم ہے. اپوزیشن جماعتیں اپنا کیا ہوا بھگت رہی ہیں. خبر شامل کریں. آپ کو بتائیں مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا کامران بنگش کہتے ہیں مریم نواز ایک غلط روایت کی بنیاد رکھ رہی ہیں. احتساب سے بچنے کے لیے جلوس لے کر جانا کسی مناسب نہیں. اداروں پر حملے اور تضحیک کرنا مسلم لیگ نون کا پرانا وتیرہ ہے. حکومت کسی کو اداروں کی ساکھ کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے. پی ڈی ایم اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہی تھی جو پاش ہو گئی. بے روزگار مولانا فضل الرحمان بری طرح ناکام ہو گئے. بے روزگار مولانا فضل الرحمان اس تمام معاملے میں بری طرح سے ناکامیاب ہو گئے. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا کامران بنگش کہتے ہیں کہ مریم نواز غلط روایات کی بنیاد رکھ رہی ہیں. احتساب سے بچنے کے لیے جلوس لے کر جانا کسی صورت میں مناسب نہیں. اداروں پر حملے اور تضحیک کرنا مسلم لیگ نون کا پرانا وتیرہ ہے. خبر شامل کریں. آپ کو بتائیں لاہور کے علاقہ تھانہ شمالی چھاونی میں پولیس مقابلہ. 2 ڈاکو مارے گئے. فائرنگ کے تبادلے میں ایس ایچ او اور 2 کانسٹیبل زخمی. جی آپ کو ہم خبر دے رہے ہیں کہ لاہور کے علاقہ تھانہ شمالی چھاونی میں پولیس مقابلہ ہوا ہے. 2 ڈاکو مارے گئے. فائرنگ کے تبادلے میں ایس ایچ او اور 2 کانسٹیبل زخمی ہوئے ہیں. اس حوالے سے عدنان خواجہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. مزید ان سے جان لیتے ہیں. جی عدنان بتائیے گا کہ یہ کیا واقعہ ہے اور یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ جی یہ تھانہ شمالی چھانی کا علاقہ ہے اور یہ چنگی بازار کے قریب یہ مبینہ پولیس مقابلہ ہے وہ پیش آیا ہے. پولیس کو ایک 1 کی کال کی گئی جس میں یہ بتایا گیا کہ 2 ڈاکو جو ہیں وہ ڈکیتی کر کے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. جس کے بعد پولیس سرور روڈ پولیس نے جو ہے ڈاکوؤں کا پیچھا کرنا شروع کیا اور چنگی بازار میں جا کر ڈاکوؤں اور پولیس کا آمنا سامنا ہو گیا. پولیس کا کہنا ہے کہ جیسے ہی ڈاکوؤں اور پولیس کا آمنا سامنا ہوا تو ڈاکوؤں کی جانب سے فائرنگ اوپن کر دی گئی اور اس کے بعد فائرنگ کے تبادلے میں 2 ڈاکو جو ہیں وہ موقع پر ہلاک ہو گئے. جبکہ پولیس کے جو سرور روڈ کے ایس ایچ او ہیں فاروق اعظم اور اس کے علاوہ 2 کانسٹیبل جو ہیں وہ شدید زخمی ہو گئے. انہیں طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پر انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے. جبکہ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر نے بھی ہسپتال کا دورہ کیا اور اپنے جوانوں کی جو ہے وہ تعزیت کی ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ ڈاکوؤں کی ابھی تک شناخت نہیں ہو پائی اور ان کا ابھی تک کرمنل ریکارڈ جو ہے وہ سامنے نہیں آ پایا. عدنان خواجہ یہ بھی بتائیے گا کہ زخمی ہونے والے ایس ایچ او اور جو کانسٹیبلان ہیں ان کی حالت اب کیسی ہے؟ جی اسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ تینوں 2 کانسٹیبل اور ایس ایچ او تینوں کی جو ہے وہ حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے. چوٹیں اتنی گہری نہیں ہیں جس کے بعد ان کو طبی امداد دے دی گئی ہے اور کچھ دیر کا جو ہے بیڈ ریسٹ جو ہے وہ انہیں تلقین کیا گیا ہے.
जी अदनान ख्वाजा, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पुलिस मुकाबले का ये वाकया था जिसमें 2 डाकू मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि SHO और 2 कांस्टेबलान भी शदीद जख्मी हुए हैं। खबर शामिल करें, आपको बताएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी की चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस अतर मनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को इस्तस्ना हासिल है, आर्टिकल 69 से कैसे बाहर जा सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के नताइज के खिलाफ पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर समाअत की। सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी के वकील फारूक एच नाइक और जावेद इकबाल अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया, क्या यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में अक्सरियत हासिल थी, जिस पर वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी को इलेक्शन के रोज भी और आज भी सेनेट में अक्सरियत हासिल है। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर यूसुफ रजा गिलानी के पास अक्सरियत है तो वो सादिक संजरानी को हटा सकते हैं। अदालत ने कहा, क्या आइन में कोई मुतबादिल फोरम नहीं। वकील फारूक एच नाइक, कोई मुतबादिल फोरम नहीं, सिर्फ अदालत फैसला कर सकती है वोट सही मुस्तरद हुए या नहीं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि पार्लियामेंट बड़े मसाइल को हल करने के लिए है, क्या अपना मसला हल नहीं कर सकते। क्या अदालत को पार्लिमानी मसाइल में मुदाखलत करनी चाहिए। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। खबर शामिल करें, आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट में NA 75 डस्का में दोबारा पोलिंग के खिलाफ दरखास्त पर तहरीक इंसाफ के वकील ने तसादुम और फायरिंग की तफसीलात फराहम कर दी। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि लड़ाई बड़ों की है और भुगत अवाम रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में NA 75 डस्का में दोबारा पोलिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। वकील तहरीक इंसाफ ने अपने दलाइल में कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में हमेशा टर्नआउट कम रहता है। ज़िमनी इलेक्शन में कम टर्नआउट मामूल की बात है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से टर्नआउट की तफसीलात लें। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को आदाद व शुमार की तस्दीक करने की हिदायत कर दी। वकील PTI ने कहा कि कम टर्नआउट पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग की वजह से नहीं हो सकता। हल्के में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी खराब थी, ऐसे वाकयात होते हैं, पूरा इलेक्शन कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि NA 75 डस्का में 2 हैवी वेट्स की लड़ाई है। दोनों हैवी वेट्स अना के साथ लड़ रहे हैं। अवाम को हैवी वेट्स के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। PTI वकील ने फायरिंग के वाकयात की तफसीलात अदालत को फराहम कर दी। अदालत ने कहा कि जिन दलाइल का हवाला दे रहे हैं उनमें जीत का तनासुब मुतनाज़ वोटों से कम था। वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की शिकायत का मरकज़ पंजाब हुकूमत की नाकामी है। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान रेंजर्स भी मौजूद थे। अदालत ने कहा इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत नहीं सूबाई इंतजामिया पर बात की। इलेक्शन कमीशन फैसले में रेंजर्स का कोई जिक्र नहीं। अदालत ने समाअत कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी है। दूसरी जानिब ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट के मजीद मंदरजात सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक $15 लाख की गलत अदायगी के जिम्मेदार साबिक डिप्टी हाई कमिश्नर लंदन अब्दुल बासित हैं। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक क्या दुनिया का कोई सिफारती मुआहिदा ऐसा होता है जिसमें जगह खाली छोड़ी गई हो। रिपोर्ट ने अदायगियों में ताखीर की जिम्मेदारी मौजूदा दौर की ब्यूरोक्रेसी पर भी डाली है। ज़राए के मुताबिक अदायगियों में ताखीर से $9 मिलियन का जुर्माना अदा किया गया। ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट सेक्रेटरी फाइनेंस अवाम और हुकूमत को जवाबदेह है। कावे मूसवी के हवाले से कमीशन रिपोर्ट में लिखा गया कि मूसवी एक नाकाबिले एतबार शख्स हैं। कावे मूसवी के इल्जामात ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन की TOR से बाहर हैं। उनके इल्जामात पर तहकीकात का फैसला खुद हुकूमत करे। और अब बात करें पेंडेमिक कोविड की। कोरोना हुआ बेकाबू, तमाम SOPs और पाबंदियां आवाम की लापरवाही से बेअसर हो गईं। कोरोना 24 घंटों में मजीद 30 इंसानी जिंदगियां निकल गया।
अमवात 13,965 हो गई। मजीद 3,301 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 6,37,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 5,86,228 सेहतियाब, जबकि 36,849 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। कोरोना से मजीद 30 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 6,043, सिंध में 4,482, खैबर पख्तूनख्वा में 2,238, बलोचिस्तान में 203, गिलगित बल्तिस्तान में 103, आज़ाद कश्मीर में 339, इस्लामाबाद में 562 अमवात हो चुकी। और दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 27,047 हो गई। मरीजों की तादाद 12 करोड़ 48 लाख तक जा पहुंची। 10 करोड़ 9 लाख मरीज सेहतियाब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका में 5,57,000, ब्राजील में 2,99,000, भारत में 1,60,477, मैक्सिको में 1,99,000, रूस में 95,818, फ्रांस में 92,908, बरतानिया में 1,26,284 और सऊदी अरब में 6,618 अमवात हो चुकी हैं। दूसरी जानिब कोरोना का फैलाव रोकने के लिए कराची के डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती ने 3 सब डिवीजन्स के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया। लॉकडाउन का निफाज 6 अप्रैल तक होगा। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, लियाकताबाद की यूसीजो यूनिट्स में लगाया गया। लॉकडाउन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की हॉटस्पॉट की निशानदही पर लगाया गया। मुतासरा इलाकों में आने और जाने वाले तमाम अफराद को मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया। मुतासरा इलाकों में गैर जरूरी आमदोरफ्त, डबल सवारी पर पाबंदी होगी। कारोबारी, सनती सरगर्मियों और इज्तिमात पर पाबंदी होगी। मुतासरा इलाकों के कोरोना मुस्बत अफराद घरों में करंतना रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुतासरा इलाकों के मकीन मास्क का इस्तेमाल करें और समाजी फासला बरकरार रखें। दूसरी जानिब फवाद चौधरी कहते हैं कोरोना वैक्सीन प्राइवेट दरामद की इजाजत इसलिए दी गई कि जो लोग लाइन में नहीं लगना चाहते वो पैसे दें और कोरोना वैक्सीन लगवा लें। पीपल्स पार्टी का रवैया बेहतर नजर आ रहा है, लेकिन नून लीग की लीडरशिप नाबालिग हाथों में है। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा, हुकूमत तमाम शहरियों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का पहले ही ऐलान कर चुकी है, लेकिन करोड़ों लोगों को वैक्सीन एक मुनज़्ज़म तरीके से ही लगाई जा सकती है। प्राइवेट दरामद की इजाज़त इसलिए दी गई कि जो लोग लाइन में नहीं लगना चाहते वो पैसे दें और वैक्सीन लगवा लें। इस पर एतराज़ की वजह समझ नहीं आई। फवाद चौधरी ने कहा, मरियम नवाज की पार्लियामेंट से कोई दिलचस्पी नहीं। मरियम नवाज फजलुर रहमान निज़ाम का खात्मा और पीपल्स पार्टी निज़ाम आगे बढ़ाना चाहती है। इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत और अपोजिशन को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने सेहत, तालीम, अदब, फनून लतीफ़ा और इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर शोबों में नुमाया खिदमात पर पाकिस्तानी शहरियों के साथ साथ गैर मुल्की शहरियों को भी सिविल एजाज़ात से नवाज दिया। यौम पाकिस्तान के मौके पर खसूसी तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें बेगम समीना आरिफ अलवी, विफाकी वुज़रा, वुज़राए मुमलिकत समेत मुल्क के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वालों को निशान इम्तियाज़, सितारा शुजात, सितारा इम्तियाज़, सदारती एजाज़, हुस्न कारकर्दगी, तमग़ा पाकिस्तान, सितारा खिदमत, सितारा कायदे आज़म और तमग़ा शुजात से नवाजा गया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कराची में मानसून से पहले बरसाती नालों की असल हालत में बहाली का मिशन जारी। गुज्जर और औरंगी नाले पर तजावुजात के खिलाफ 3 मकामात पर बेक वक्त ऑपरेशन जारी है। गुज्जर नाले के इतराफ में 26 किलोमीटर रकबे से 3000 मकानात और दीगर तजावुजात मसमार करने के लिए बेक वक्त 3 मकामात पर ऑपरेशन जारी है। 9 किलोमीटर रकबे से तजावुजात का खात्मा कर दिया गया।
जी 9 किलोमीटर रकबे से तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया। कराची से अहम खबर दें आपको कि कराची में मानसून से पहले बरसाती नालों की असल हालत में बहाली का मिशन जारी। गुज्जर और औरंगी नाले पर तजावुज़ात के खिलाफ 3 मकामात पर बैक वक्त ऑपरेशन जारी है। गुज्जर नाला के अतराफ में 26 किलोमीटर रकबे से 3000 मकानात और दीगर तजावुज़ात मिसमार करने के लिए बैक वक्त 3 मकामात पर ऑपरेशन जारी। 9 किलोमीटर रकबा से तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया। इस हवाले से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ब्यूरो चीफ कराची मलिक मुनव्वर हुसैन मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी मलिक मुनव्वर हुसैन, बताइएगा कि ये ऑपरेशन जो है ये कहां तक पहुंचा है? जी मानसून जी मलिक मुनव्वर से हमारा राबिता मुनक़ता हो गया। राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि कराची में मानसून से पहले बरसाती नालों की असल हालत में बहाली का मिशन जारी है। गुज्जर और औरंगी नाले पर तजावुज़ात के खिलाफ 3 मकामात पर बैक वक्त ऑपरेशन भी जारी है। गुज्जर नाले के अतराफ में 26 किलोमीटर रकबे से 3000 मकानात और दीगर तजावुज़ात मिसमार करने के लिए बैक वक्त 3 मकामात पर ऑपरेशन जारी। 9 किलोमीटर रकबे से तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया है। अहम खबर है कराची से, जिसके बारे में आपको बता रहे हैं कि एक मरतबा फिर से कराची से ब्यूरो चीफ मलिक मुनव्वर ने हमें ज्वाइन किया है। उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी मलिक मुनव्वर, बताइएगा कि ये जो बहाली का मिशन जारी है ये कहां तक पहुंचा है? जी हुकूमत सिंध के महकमा बल्दियात ने मानसून की बारिशों से कबल ही उन्होंने अपने जो है वो मुतलका जो नाले हैं बरसाती उनमें काम पे जो है वो तेजी लाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि गुजर नाले समेत औरंगी टाउन का नाला भी, उसके अलावा दीगर मजीद 6 नाले हैं जो कि बड़े हैं, जो कराची के मुख्तलिफ मकामात पर ये बड़े बरसाती नाले चलाए जाते हैं। मगर इब्तदाई तौर पर गुजर नाला औरंगी टाउन नाले पर जो है वो काम जारी है। उसमें जो इंक्रोचमेंट जो तजावुज़ात हैं उसके खिलाफ ऑपरेशन जो है वो गुज़िश्ता रोज से शुरू कर रखा गया है, जो कि ताहाल जारी है। अभी गुज्जर नाले के हवाले से मैं आपको ये मजीद अपडेट देता चलूँ कि आज सीनियर डायरेक्टर जो लैंड हैं बशीर सदीकी ने जो उसमें मकानात जो डिमार्केशन किए गए थे, मकान जिनको मिसमार किया जाना था, उनके जो मकीन है मुतासिर उनमें 6 माह का जो मंथ फी 15,000 के हिसाब से चेक जो है वो तकसीम कर दिए हैं, ताकि इस ऑपरेशन को जो अगला मरला है उसको मजीद आगे बढ़ाया जा सके। तो अब जैसे जैसे यहाँ पर उनको चेक तकसीम हो जाते हैं तो वहाँ पर दोबारा से मशीनरी लगाकर उन मकानात को जो है मुस्मार कर दिया जाता है। इसी तरीके से गुज्जर नाले के ऊपर 3 पॉइंट जो है वो मुख्तस किए गए थे, जिनमें शफीक मोड़ से जो है लंडी कोतल तक और लंडी कोतल से डीएमसी का जो दफ्तर है लियाकताबाद वहां तक रखे गए थे। उससे के बाद डीएमसी के आगे से नटी का जो गुज्जर नाला वहां पर जो अलियाई नदी में जाके दम होता वहां तक ये 3 पॉइंट बनाए गए, जिनके ऊपर तीनों मकामात पर जो है वो अलग अलग टीमें तश्कील दी गई है, जो कि बड़ी तेजी के साथ ये काम जो है वो अंजाम दे रही है। अब इसी तरीके से औरंगी टाउन नाले के ऊपर भी काम जो है वो अब तेजी उसमें आ गई है। और सेक्रेटरी बल्दियात के ताज़ा अहकामात के बाद उन्होंने सख्ती से हिदायत की है कि मानसून की बारिशों से कबल ही जो बरसाती नाले हैं जिनके ऊपर ऑपरेशन जारी है वो, और इसके अलावा जो भी बरसाती नाले उनके ऊपर हंगामी बुनियादों पर जो है वो सफाई सुथराई और इंक्रोचमेंट जो तजावुज़ात है उसका खात्मा किया जाए, ताकि बरसाती नालों में जो दुश्वारी जो आती है बारिशों के हवाले से, जब ओवरफ्लो नाले होते हैं तो उसमें जो इलाका होते हैं या दीगर जो इलाके होते हैं रेजिडेंशियल होती हैं वो उसमें काफी मुतासिर होते हैं। तो उसमें ये मलिक मुनव्वर हुसैन, आपका शुक्रिया। आप कराची से हमें अपडेट कर रहे थे। गुज्जर और औरंगी नाले पर तजावुज़ात के खिलाफ 3 मकामात पर बैक वक्त ऑपरेशन जारी है। मानसून की बारिशों से पहले इस ऑपरेशन का आगाज़ इसलिए किया गया है ताकि मानसून की बारिशों के बाद ड्रेनेज का सिस्टम जो है वो बेहतर हो सके और कराची में पानी की वजह से जो मुश्किलात पैदा होती हैं बारिशों के पानी की वजह से उनसे बचा जा सके। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी कहते हैं 2 रहनुमा पूरी पीडीएम पर अपना फैसला मुसल्लत नहीं कर सकते। नैयर बुखारी का कहना था हम ऐसी खुफिया मुलाकातें नहीं करते जिस पर आईएसपीआर को बयान जारी करना पड़े। आईएसपीआर का कहना था नैयर बुखारी के हम ऐसी मुलाकातें नहीं करते। जनरल बुखारी नैयर कहते हैं 2 रहनुमा पूरी पीडीएम पर अपना फैसला मुसल्लत नहीं कर सकते। नैयर बुखारी का कहना था हम ऐसी खुफिया मुलाकातें नहीं करते जिस पर आईएसपीआर को बयान जारी करना पड़े।
नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की बी टीम बनना चाहा तो इमरान खान ऐसा नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने एक बयान में कहा कि मरियम नवाज की मकबूलियत सल्तनत इमरानिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एक बार फिर बेबुनियाद सियासी केस बनाने की भौंडी कोशिश की गई। बुज़दिल हुक्मरान मरियम नवाज की जबान बंदी के लिए नैब को इस्तेमाल कर रहे हैं। नैब पीटीआई का एहतसाब विंग बन चुका। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।